And I would like to say my heartfelt congratulations to each and every Lightning kids. You are here. Could you be able to listen me there? The last row of the student. Wow, nice, good. Wow. Wave your hands once. Nice, good. So it is the time to celebrate, and it is the time to get into the festive mood, and it is the time to cherish, nourish and celebrate whatever the greatest skills that we are having now, and we have already learnt in Akshar Vagdevi group of institutions, our school. So on this very auspicious occasion, I would like to say my heartfelt namaskars and thanks to Akshar Vagdevi school. I request you all to give a huge round of applause to the educationist whose vision and whose idea, whose commitment for making a wonderful future generation students through his education institution has come into reality with this Akshara Vagdevi school. Sir Srinivas sir, we are here to express our sense of gratitude from all our students. Thank you so much, and thank you so much. With a huge round of applause, we must express our sense of gratitude to our founder, chairman, Srinivas Garu. And then it is Malka Komraya Garu. So nice to meet you, sir. You are a wonderful educationist who is very much committed, sincere and honest towards giving the proper education on international standards, education as a complete experience to the future generations. And of course, sir, Balakrishna sir, Commissioner, Income Tax and Central Government Officer, who come over here to bless and grace this wonderful occasion. And Vanaja ma'am, the principal, your own principal. We must give a huge round of applause to our principal, teaching staff, non-teaching staff, and including the drill master or sports personality, whoever. And of course, Geeta ma'am. Thank you so much, ma'am. So as far as education is concerned, what we have learned all these days is reading, writing, listening and speaking. These are the four important elements which can make anybody to unfurl the folded things, unfold the folded things that are there within us in our mind and brain. So here, Akshara, God, wonderful thing. Akshara, as far as Akshara is concerned, which is imperishable. Akshara means which is imperishable, which is annihilative, which is non-destroyable. Which is non-destroyable? The knowledge we acquire, the education we got, the enlightenment that we got from our education, from our knowledge through books or experiences or the learning practices and the learning experiences. So here Akshara Vagdevi is one such example which can unfold it and which can unfurl the inhidden talents that are there in your mind, brain and spirit and soul. Of course, it is Akshara. But as far as my knowledge goes, what I thought of myself is that A stands for ambition. A stands for what? A stands for what? Ambition. You must express your own thing and follow me when I am telling you. A stands for ambition and K stands for kindness, and of course it is the knowledge, and S stands for sensitivity towards all the things and social responsibility, and the other one is that skillfulness, and of course it is H. H stands for, as far as my knowledge goes, and I truly believe in that, humanity and honesty. And at the same time, R stands for relationship management. So because we are living in a world where you can find your own relationship with your father, mother, society, community, friends and the entire humanity.
So that is the reason R is very, very powerful and very, very important to establish that wonderful relationships by which all the humanity will go and grow hand in hand. And of course it is that is the ultimate actualization, achievement, motivation. So actualization in our own spirit and soul, and achievement motivation is reaching the targets that have been fixed by ourselves, or maybe the institutions, or maybe our parents, or maybe our own selves. So this Akshara Vagdevi promises you to ensure all these special qualities apart from all the other institutions. So that's why you must feel very happy and very proud of yourself being the Aksharites. You are the Aksharites. Telangana, the person who live in Telangana, Telanganite. Likewise, you are Aksharas and Aksharites. You are Aksharites. And of course, it is the wonderful thing that is going to happen here with the wonderful celebrations and wonderful cultural performances that is being happening on this very annual day celebrations in Lalita Kala Toranam. And at the same time, I would like to say my heartfelt namaskars and congratulations and gratitude to all the parents who are the reason for making the future generations to happen in a responsible, responsive and relationship-oriented personalities in the days to come. And of course, my sense of special appreciation to all the teaching staff who are molding the future, the ideology, the practical knowledge of the students that are being there in this particular institution. So this is one of the best privilege to have myself here and to take part in this wonderful event with all of you and celebrating all of you. Personally, I feel one of the best thing I can. And one more thing I would like to tell you. Vidya valla vinayam vastundi. Vidya valla vijnanam vastundi. Vidya valla vyaktitvam vikasistundi. సో వినయము, విజ్ఞానము, వ్యక్తిత్వము ఈ మూడింటిని మీకు ఎన్ష్యూర్ చేస్తుందని నేను భావిస్తూ మీరందరూ భవిష్యత్తులో మరింత బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులుగా భారతదేశానికి అలాగే మొత్తం యావత్ మానవ జాతికి మరింత వెలుగులు తీసుకొచ్చే మహనీయులుగా మారాలని, రావాలని, కావాలని కోరుకుంటున్నా. మా అమ్మ ఒక మాట చెప్పేది, నానా కృష్ణుడు నా చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు షూ లేసులు వేసుకుంటూ నాకు కొబ్బరి నూనె పెట్టిన తర్వాత బాల్ దువ్వుకుంటూ అంటే దువ్వెనతో దువ్వుకుంటూ, టై కట్టుకుంటూ, బెల్ట్ పెట్టుకుంటూ, స్కూల్ బ్యాగ్ని ఈ భుజాల పైన వేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మాట చెప్పేది. నానా కృష్ణుడు, మా అమ్మ యూజ్ టు కాల్ మీ కృష్ణుడు అని, కృష్ణుడు నువ్వేదైనా మంచి పని చేస్తే బిడ్డ, అరే ఫలానా డాక్టర్ సాబ్ కొడుకు మంచోడు అని అంటారు. మా నాన్న డాక్టర్ సాబ్ కొడుకు మంచోడు అంటారు. ఊరు దాటిన తర్వాత అంటే హనుమకొండకు వచ్చిన తర్వాత, అరే ఫలానా షాంపేట పిల్లగాడు చాలా మంచోడు అని అంటారు. నువ్వేదో మంచి పని చేస్తే ఏమంటారంటే షాంపేట పిల్లగాడు మంచోడు అంటారు. హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో లా సెట్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత నాకు పేపర్లో వచ్చి, ఈనాడు పేపర్లో ఫస్ట్ బ్యానర్ మీద వచ్చిన ఐటమ్ ఏంటంటే వరంగల్ విద్యార్థికి లా సెట్లో టాప్ ర్యాంక్. వరంగల్ విద్యార్థి, అయ్యా నువ్వు మంచి పని చేస్తే, గొప్ప పని చేస్తే, చాలా ప్రజలందరూ మెచ్చుకునే పని చేయగలిగితే నీ జిల్లాకు పేరు వస్తుంది. ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలంగాణ వ్యక్తికి నేషనల్ పోయెట్ అవార్డు ఎవరికి అంటే తెలంగాణ వాసి అంటే ద పర్సన్ హూ ఇన్హాబిటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ వాసికి నేషనల్ పోయెట్ అవార్డు. ఇక మీరు అమెరికాకి వెళ్తే ఏమంటారంటే ఇండియన్, భారతీయుడు హరగోవింద్ ఖురానా అద్భుతాలు చేశాడు, సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ అద్భుతాలు చేశాడు, సత్య నాదెల్లా అద్భుతాలు చేశాడు, ఇలా అరవింద్ పిచాయ్ అద్భుతాలు చేశాడు. వీళ్ళందరూ ఏమవుతారంటే ఇండియన్స్ అవుతారు. ఆఖరికి ఋషి సనక్ ఏమయ్యాడు? బ్రిటిష్ 200 సంవత్సరాల పాటు మనల్ని పరిపాలించిన దేశానికి 75 ఏళ్ల తర్వాత ఒక భారతీయుడు బ్రిటిష్ ప్రధాని కాగలిగాడు. దిస్ ఈజ్ ద సక్సెస్.
ఇది అద్భుతం, ఇది ఈ నేల ఇచ్చిన అద్భుతం. ఇది ఇక్కడ మీరు ఇంతకుముందు ఇక్కడ వేదిక్ విష్ట అంటున్నారు కదా, ఈ వేద జ్ఞానం, ఈ నేల మీద పుట్టిన జ్ఞానం, ఈ భూమిలో ఉద్భవించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతుందో ఆ జ్ఞానం వల్ల సాధించిన ఒక అద్భుతం. సో అది సాధించాడంటారు. అందుకని అయ్యా మీ చేసే పనులు, మనం చేసే పనులు మనకంటే ముందు మన ఊరికి, మన ఇంటికి, మన ఊరికి, మన జిల్లాకు, మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి ఆపాదించబడతాయి. దే కెన్ బి అట్రిబ్యూటెడ్ విచ్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ద గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్ దట్ కెన్ బి హ్యాపెన్, దట్ కెన్ బి అచీవ్డ్, దట్ హ్యాస్ టు బి అట్రిబ్యూటెడ్ టు యువర్ mom, parents and the village where you come from, and at the same time state, nation and what not. So here మనం అది ప్రతి పని చేసేప్పుడు ఈ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలని మా అమ్మ చెప్పింది సార్. అమ్మ చెప్పిన మాట ఇప్పటికీ నేను పాటిస్తున్నా. అమ్మ దాదాపు ఒక 29 ఏళ్ల క్రితం లేదు, ఆమె వెళ్తూ వెళ్తూ నాకిచ్చిన గొప్ప కానుక ఏంటంటే అక్షరాన్ని ఇచ్చింది. అమ్మ లేదు, బట్ అక్షరాన్ని ఇచ్చింది. నిరంతరం ఇప్పటికీ పుస్తకాలే నా తోడు, జ్ఞానమే నా తోడు. ఆ జ్ఞాన ప్రవాహంలోనే, జ్ఞాన వారధిలోనే వెళ్తున్న ఒక మామూలు విద్యార్థిని నేను. సో జస్ట్ లైక్ యూ. కాకపోతే ఏ ఎగ్జాము లేని పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థిని నేను. సో అందుకని మీరందరూ కూడా జీవితంలో మెనీ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్, మెనీ విస్టాస్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అండ్ మెనీ అవెన్యూస్ టు యూ హ్యావ్ టు అన్ఫర్ల్. So I wish you a grand and best luck to all of you in whichever whatever the career that you can choose. మీ మనసుని నమ్మండి, మీ ఇష్టాల్ని గౌరవించండి, మీకున్న SWOT అనాలిసిస్ చూసుకోండి. What are the strengths that you are having? What are the weaknesses that you are having? And what will be the opportunities that you can get? And at the same time, what will be the threats that can be come in your path whenever you are having that goal or aim or objective or whichever. సో అలాంటి ఒక SWOT అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ మీకై మీరు వెళ్ళాలని మీరు కోరుకుంటున్నా. ఇదే సందర్భంలో వేదిక్ విష్ట ఈ ఒక్క విషయంతో మీతో నా మాటల్ని ముగిస్తాను. మనం ఇప్పుడు ఆల్ ద టైమ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ఆల్ ద టైమ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డేల్ కార్నెగీ అండ్ ఫిలిప్ కోట్లర్, ఫ్రెడ్ లూథాన్స్ అండ్ మెనీ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్స్, బిహేవియరల్ థింకర్స్, వీళ్ళందరి గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం. స్టీవెన్ కోవీ 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దానికి అంతటికంటే ఒక అద్భుతం చెప్తాను. వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ ఒకటి, టైం మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్, కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషను, అలాగే టీమ్ బిల్డింగ్ మెకానిజం, తర్వాత మనకుండే పొటెన్షియాలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. సో వీటన్నిటికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వినాయక చవితి రోజు, ఇప్పుడు అంటే మోడర్న్ టైమ్స్లో ఎట్లా వస్తున్నాయి మార్పులు ఎడ్యుకేషన్లో అనడానికి, ఫైండింగ్ అవర్ ఓన్ రూట్స్, ఎథనిక్ రూట్స్ లోంచి మోడర్న్ అప్లికేషన్స్ చెప్పడం అనే ఒక విద్యా విధానం ఇప్పుడు వస్తున్న సందర్భం ఇది. సో దీంట్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఐఐఎంస్లో, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఐఐటీస్లో, ఎంఐటీల్లో అంటే మీ రూట్స్ని వెతకండి అని చెప్తున్నారు. ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఓన్ రూట్స్, మీ రూట్స్ని వెతకండి అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వినాయక చవితి ఉత్సవం మనందరం చూసాం. 9 రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవం. ఏమనుకుంటాం వినాయక చవితి అంటే, వినాయకుడిని తీసుకొస్తాము, అక్కడ పెడతాము, పాటలు పాడతాము, డ్యాన్సులు చేస్తాము, 9 రోజులు అయిన తర్వాత తీసుకెళ్లి హుస్సేన్ సాగర్లో నిమజ్జనం చేస్తాము. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. బట్ హియర్ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒక స్కూల్కి అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు, ఒక కాలేజీకి అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు, గ్రూపులు చేస్తున్నారు. ఒక 25 మంది ఉంటే, లేదా ఒక 25 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, ఒక గ్రూప్ని తయారు చేస్తున్నారు. గ్రూప్ని తయారు చేసిన వాళ్ళ టాస్క్ ఏంటంటే, ఎనీ ఆఫ్ ది కాలనీ, ఏదో ఒక కాలనీలో స్టూడెంట్స్ అందరూ వెళ్ళి 9 రోజుల పాటు గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించాలి. ₹1 ఇవ్వరు. మీ అమ్మ నాన్నల దగ్గర నుంచి ₹1 అడగద్దు. యూ మే బీ హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ మనీ, బట్ యూ షుడ్ నాట్ ask even a single pie from your parents, neither from your parents, nor from your institution, nor from your common good fund. You have to mobilize the funds, you have to mobilize the resources. That is known as resources mobilization అంటాం. సో అలా అక్కడికి వెళ్ళాలి. ముందు ఆ కాలనీ, ఏదో ఒక కాలనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ముంబై నగరంలో ఉండే అంత పెద్ద 7 హెప్టనేసియా, దట్ ఈస్ 7 ఐలాండ్స్. అది ముంబై అనేది 7 ఐలాండ్స్ ఉంటుంది. ఏదో ఒక కాలనీని ఎన్నుకోవాలి. కాలనీని ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆ కాలనీలో ఒక చోట వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి అక్కడి బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్తో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి వీళ్ళ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ చుట్టూ ఈ స్టూడెంట్స్ తిరగాలి. తిరుగుతున్నప్పుడు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఏంటో తెలుస్తాయి.
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెషినరీ ఏంటో తెలుస్తుంది, దాంట్లో లేట్ అయినప్పుడు ఎంత ఓపికగా ఉండాలో తెలుస్తుంది. అంటే మనలో టాలరెన్స్ లెవెల్స్, మనలో ఎండ్యూరెన్స్ లెవెల్స్ని పెంచడానికి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ లోకల్గా ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుంది, కోపతాపాలు వస్తాయి, వాళ్ళందరూ వచ్చి పరేషాన్ చేస్తారు, గొడవ పెడతారు, అడ్డుపడతారు. సో వాటన్నిటిని అధిగమించి యూ హ్యావ్ టు డూ, అక్కడ అందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి అక్కడ ఒక షామియానా వేయాలి. వేసిన తర్వాత 9 రోజుల పాటు యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్, చాక్అవుట్ ద ప్లాన్ ఫర్ 9 days. ఏ రోజు ఏం చేయాలి, జనాలందరూ రావడానికి ఏం చేయాలి, వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేయించాలి, ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, దానికోసం మొబిలైజ్ ఎలా చేయాలి, దీనికోసం ఆ కాలనీలో ఉండే ఇల్లు తిరిగి చందాలు వసూలు చేయాలి, అంటే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ని మొబిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 9 days పాటు ఏమైనా క్రైసిస్ కానీ డిజాస్టర్ కానీ వస్తే దాన్ని కూడా ట్యాకిల్ చేయగలగాలి. వర్షం వచ్చింది అనుకోండి, వర్షం రాగానే ఆ మండపాన్ని వెంటనే వర్షానికి అనుకూలంగా, వర్షాన్ని తట్టుకునేలాగా ఆ మండపాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే బై మేకింగ్ వన్ ప్రాక్టికల్ యాక్టివిటీ, అంటే ఒక మన ఎథ్నిక్, మన వేదిక జ్ఞానంలో, భారతీయ తాత్విక చింతనలో, భారతీయ సాంస్కృతిక నేపథ్యంలో ఉన్న ఒక పండుగ ద్వారా ఎన్ని స్కిల్స్ యు ఆర్ డెవలపింగ్. వాట్ ఎవర్ ద MBAలో మీకు చెప్పే అన్ని ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్, ఆర్గనైజేషనల్ క్లైమేట్, ఫ్రెడ్ లూథాన్స్, ఫిలిప్ కోట్లర్ చెప్పే అన్ని సిద్ధాంతాలు ఒక్క 9 రోజుల్లో మీకు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా వస్తుంది. క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది, టైం మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది, రిసోర్సెస్ మొబిలైజేషన్ తెలుస్తుంది, అండ్ టీమ్ బిల్డింగ్ తెలుస్తుంది, ఎవరి పొటెన్షియాలిటీస్ ఏమున్నాయో ఆ టాస్క్ని గమనించడం, ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి. సో ఇలాంటి ఒక వేదిక్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మన ఎథ్నిక్ రూట్స్లోంచి ఉండే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వస్తున్న సందర్భంలో అక్షర గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అది అక్షర వాగ్దేవి స్కూల్ ఈజ్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. వారందరూ కూడా వితౌట్ మిస్సింగ్ అవర్ ఓన్ కల్చరల్ రూట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. అలాంటి ఒక గొప్ప చెట్టు ఛాయలో మీరందరూ ఉన్నారు. యు ఆర్ ఆల్ ద బర్డ్స్ living on the wonderful branches of the tree that is known as Akshara Vagdevi.